السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أنزل إليه القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحجة والبرهان وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. يا رسول الله حبيبي خالقك تاتوي برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہم تاتوی. اللہم مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله شفيع مطالب نبي كريم نسيم جسيم نسيم وسيم صلاة عليكم
سلام يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صلي وسلم وبارك عليه आज जले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे आज जले उनके पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर माना गया उपस्थित मोहतरम मुकरम अध्यक्षर अहले सुन्नत सम्मेलन संस्थार उद्योगे 3 दिन व्यापी 13तम इंटरनेशनल सुन्नी कन्फ्रेंसर समापनी दिवसेर मोहतरम सभापति मुजाहिदी मिल्लत बंधुवर मौलाना सुलाइमान अंसारी साहेब किबला सभापति अहले सुन्नत सम्मेलन संस्था मंच अवेष्ट आमादेर उपदेष्टा मंडलीदेर मध्य मुजाहिदी मिल्लत उस्तादुल उलमा शायखुल मशाइख अलहाज मौलाना इदरिस रज़वी साहेब किबला दामत बरकातुहुल आलिया मुजाहिदी मिल्लत मुहिब्बी अल मुकर्रम मुफ्ती अहले सुन्नत अलहाज मौलाना मुफ्ती उबैदुल हक नईमी साहिब किबला मुजाहिदी मिल्लत मुहिब्बी अल मुकर्रम उस्तादुल उलमा अलहाज मौलाना सैयद नूरुल मुनव्वर साहिब किबला सह एवं इंग्लैंड থেকে আগত এবং इंडिया থেকে আগত मोहतरम उलमाए किराम अहले सुन्नत सम्मेलन संस्थार नेतृबृंद कर्मीबृंद आमार प्रिय संगठन छात्र सेना इस्लामी प्राण सह गौसिया कमिटी सह अंजुमाने रजबिया नूरिया सह अंजुमाने रहमानिया सह व्यवसायी श्रमिक बुद्धिजीवी आईनजीवी रिक्शावाला टेलागाड़ीवाला दिन मजूर सांबादिक एवं मीडिया सह सर्वस्तरेर सुन्नी मुस्लिम जनता रहमानी व रहमाकुमुल्लाह ताआला महान रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखो कोटी शुक्रिया आदाय करछि जे रब्बुल आलमीन এই পবিত্র চাঁদে অন্যান্য বছর ন্যায় এবং তার চাইতে আরো মনোরম পরিবেশে আয়োজিত এই নুরানি ইমানি মাহফিলে যোগদান করে নিজেরা ঈমান আকায়েদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার নিজের আমলি জিন্দেগি দুরস্ত করার তৌফিক দিয়েছেন সে রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি সবাই উচ্চ স্বরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি আপনারা যে এইভাবে ধৈর্য সহকারে গভীর রাত পর্যন্ত বসে আছেন গাড়ি নিয়ে মিছিলে মিছিলে চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস মুখরিত করে লাল দিঘির ময়দানকে আপনারা জনসমুদ্রে পরিণত করেছেন এবং আসার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি তার পাশাপাশি আমি কিন্তু বক্তব্য রাখার পক্ষে নই যেহেতু আমি এই সংস্থারই একজন আমাদের কথা হলো আমরা মাহফিল আয়োজন করব বাইরের মেহমান আসছেন ওদের বক্তব্য আমরা শুনব এরপরেও
আমি মজবুরান আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছি। সামান্য কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। যুগ যুগ ধরে একটা মুনাফিক চক্র সুন্নি মুসলমানদেরকে ডিভাইড করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, এখনো চলছে, সামনেও চলবে। আর এই মুনাফিক চক্র নতুন নয়, রাসূল পাকের যুগেও ছিল। কোরআনে পাকের ভাষায় আল্লাহ তাদেরকে খবিস বলেছেন। আমি কিন্তু ধারাবাহিক কোনো আলোচনা করব না, আমি শুধুমাত্র কয়েকটা কথা বলবো। কিন্তু এই বাংলার জমিনে, বিশেষ করে চট্টগ্রামের জমিনে সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে ডিভাইড করার একটা গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ ওআইসি সম্মেলন প্রমাণ করে দিয়েছে, যতই চক্রান্ত হোক সুন্নি মুসলমানকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলতে পারবে না। আপনার কথার মধ্যে একমত আছেন তো? সুন্নি মুসলমানদেরকে পৃথক করা যাবে না, যত ষড়যন্ত্র করা হোক। নামে বেনামে সুন্নি উলামা ইকরামদেরকে আক্রমণ করে যতই লিকালিকানি হোক, যতই ষড়যন্ত্র করা হোক, কিন্তু সুন্নি মুসলমানদেরকে ডিভাইড করতে পারবে না। সুন্নি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ। আমি ওয়াইসির মধ্যে প্রস্তাব রাখবো, আমার লিখনির মাধ্যমে, আমার বক্তব্যের মাধ্যমে, আমার ইশারা ইঙ্গিতে যদি সুন্নিয়তের ক্ষতি হয়, প্রয়োজন আমাকে আপনাকে বরখাস্ত করবেন, কিন্তু সুন্নিয়তের ঐক্য কিন্তু আমাদেরকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। যাদের কথায়, যাদের লিখনিতে সুন্নিয়তের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়, এমন কর্মীর কোনো প্রয়োজন নাই। সে আমি হয়, সে যে কেউ হোক, সুন্নিয়তকে মজবুত করে ধরে রাখতে হবে। আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন, হাত উঠায় শপথ নিতে হবে। পারবেন তো? কোন লিখনে আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলতে পারবে না। রাসূল পাকের যুগে তো খবিস ছিল। আমি কোরআন শরীফের একটা আয়াত পড়েছি, নবীর পিছনে নামাজ পড়তো, নবীর কালমা পড়তো, নবীর পিছনে নামাজ পড়তো, সুযোগ বুঝে পিছনে পিছনে নবীর সমালোচনা করত। কথা বলেন না কেন? আমার আল্লাহ কোরআনে বলছেন, এখানে তো এমন উলামা আছেন যারা আজীবন আমাদেরকে পড়াতে পারেন, এমনকি আমাদের ওস্তাদকে পড়াইছেন, এমন উলামা স্টেজের মধ্যে বসা আছে। আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি? আপনারা বিরক্ত হবেন না। রাসূল পাকের যুগেও একদল মানুষ ছিল, কোরআনে পাকের ভাষায় তাদেরকে এক জায়গায় বলে মুনাফিক, আর এক শব্দে বলছেন খবিস। কথা বলেন না কেন? আল্লাহ কোরআনে বলছেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, মা কানাল্লাহু লিয়াযারাল মুমিনিন আলা মা আনতুম আলাইহি হাত্তা ইয়ামিযাল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার আল্লাহ বলেন, এখন তোমরা যে অবস্থায় আছো, আলা মা আনতুম আলাই, এখন তোমরা যে অবস্থায় আছো, এই অবস্থায় মুমিনদেরকে, মুসলমানদেরকে ছেড়ে দেওয়া আল্লাহর শান নয়। কথাটা কি বুঝলেন? একটু ধৈর্য লাগবে। এখন তোমরা যে অবস্থায় আছো, এখন তোমরা যে অবস্থায়, মাইনি এখানে মুমিনও আছে, এখানে খবিসও আছে। এখন তোমরা যে অবস্থায় আছো, এই অবস্থায় মুসলমানদেরকে ছেড়ে দেওয়া এটা আল্লাহর শান নয়, যতক্ষণ না খবিসের ভিতর, মুমিনের ভিতরে যে খবিস মানুষগুলো আত্মগোপন করে আছে, ওদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত বের করে দেওয়া হবে না।
এই আয়াতের শানে নজুল দেখলাম, আপনারা কি ধৈর্য সহকারে শুনছেন? কয়েকটা শানে নজুল, তন্মধ্যে একটা হলো রাসূল পাক, সবাই বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার নবীর কয়েকজন সাহাবী রাসূল, তৎকালীন যুগে তো কার মাইক্রো ছিল না, বর্তমান তো কার মাইক্রো, ট্রেন, প্লেন, উন্নত মানের কত যানবাহন। ওই সময় তো তাদের বাহন ছিল ঘোড়া, ওট, গাধা, এগুলো তাদের বাহনে ছিল। তো এক শানে নজরুলের মধ্যে এটাও আছে যে একজন সাহাবী রাসূল ওনার বাহন ওট তালাশ করে পাচ্ছিলেন না, একদিন দুদিন পর্যন্ত এ উট তালাশ করে পাচ্ছিলেন না। যখন পাচ্ছিলেন না, ওরা সিদ্ধান্ত নিল আমরা গোটা দুনিয়া তালাশ করলেও মনে হয় পাবো না, কিন্তু আল্লাহর রসুল যিনি, উনি এক জায়গায় বসে বলে দিতে পারবেন আমাদের উট কোথায়। কি পারেন নাকি? কথা বলে না? আমার রসুল সব কিছু বলে দিতে পারেন তো? अव्वल आखिर सभी कुछ जाने, देखा बैद करीब। अव्वल आखिर सभी कुछ जाने, देखा बैद करीब। गायब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी, अल्लाह अल्लाह। আর জোরে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আপনারা মনে হয় খিদা লাগছে, ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাহলে আর একটু মহব্বত নিয়ে পড়তে পারবেন না? আল্লাহ 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 ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईद करीब। সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত সব কিছুর খবর আমার নবীর কাছে আছেন তো? হাত উঠায় বলেন, আমার নবীর কাছে আছেন তো? আমার ভাইরা, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এবার আসুন, রাসূল পাকের কাছে আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা তো উট তালাশ করে পাচ্ছি না। আমার নবীর সাথে সাথে বলে দিলেন, অমুক পাহাড়ের সাইডে একটা লতার সাথে তোমাদের উটের লেগাম বেজে আছে। এই কথা শুনে মাত্রই ওরা দৌড় দিলেন। বিশ্বাস করছেন কিনা? আরে কথা বলেন, বিশ্বাস করলেন কিনা? আমার রাসূল যেটাই বলবেন সেটাই সত্য। কি আপনাদের বোধহয় সন্দেহ টন্দেহ আছে নাকি? সন্দেহ থাকলে তো আপনি মুমিনও না। আমার রাসূল যেটাই বলবেন এটাই সত্য। আমার যুক্তির মধ্যে আসুক, আমার যুক্তির মধ্যে নাই আসুক, আমার রাসূল বলছেন এটা সত্য, এটা চির সত্য। আমার রাসূল আস-সাদিকুল মাসদুক। অতএব সাহাবী রাসূল চলে গেলেন। ওই খবিস আছে না, খবিস, ওই পিছনে বসে, এই শুনছো, দেখছো, আমরা এতগুলো মানুষ আছি নবীর পিছনে তাকি, আমরা তো নবীর দলের না। দেখেন, আমরা তো নবীর সঙ্গে থাকি কিন্তু আমরা নবীর দলের নই। এই খবরটা নবী জানে না। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। আপনারা বলেন, না জানা এক জিনিস, না বলা এমন কিছু দামিশ আছে যারা না বললে না জানার দলিল প্রমাণ করে। না জানা এক জিনিস, না বলা আরেক জিনিস। তো ওরা বলা বলে আরম্ভ করলো, এই দেখছো আমরা এতগুলো মানুষ নবীর পিছনে থাকি, আমরা তো মূলত নবীর দলের না। এই খবরটা যার কাছে নাই, ওনার কাছে ওনার খবর কোত্থেকে থাকবে? নাউজুবিল্লাহ বলবেন না। তাদের এই সমালোচনাটাও আমার রাসূল শুনে ফেললেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। তাদের এই সমালোচনাটাও আমার নবী, আল্লাহর নবী
মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরে দাঁড়ালেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমার নবী জালালাতের মধ্যে এসে গেলেন। আমার নবী বলেন, তোমাদের কি সমালোচনা আমার কানে আসলো? তোমাদের কি সমালোচনা আমার কানে আসলো? আমার কাছে তোমাদের খবর নেই, উঠের খবর আছে। এ কি সমালোচনা? সে সত্তার কসম করে বলছি, যে সত্তার কুদরতের হাতে আমি নবীর জান, সে সত্তার কসম করে বলছি, এই মুহূর্তের মধ্যে তোমরা কার কি জিজ্ঞাসা করার আছে জিজ্ঞাসা করো, খোদার কসম আমি সব বলে দেব। সোমা রাসূল পাক ঘোষণা দিলেন, আমি সে সত্তার কসম করে বলছি, যে সত্তার কুদরতের হাতে আমার জান, এই মুহূর্তের মধ্যে কার কি জিজ্ঞাসা করার আছে জিজ্ঞাসা করো, আল্লাহর কসম আমি সব বলে দেব। শাইখুল হাদিস হুজুর কেবলা ওস্তাদুল উলামা বসা আছেন। এগুলো বুখারী না মিশকাতের মধ্যে রওয়ায়াতগুলো আছে। বড় কিতাব লাগবে না বাবা। তখন বড় একটা মজার ব্যাপার, ওই সাহাবাদের মধ্যে একজন সাহাবা ছিলেন যিনি তার বাবার নাম জানতেন না। এই ধরনের অনেক আছে না? ওই যে আমাদের এখানে তুফান হলো, ঘরবাড়ি সব চলে গেল, মাসুম বাচ্চা পানির মধ্যে আল্লাহ কিভাবে কোন একটা উসিলায় বেঁচে গেল, সে তার মা বাবার নাম জানার কথা না। এই ধরনের অনেক আছে না? কথা বলেন না কেন? আমার ভাইয়েরা, উনি তো বাবার নাম জানতেন না। বন্ধু বান্ধব যে কোনো সময় ওনাকে কি করতেন, এই খবিসরা খবিচাই করে দুষ্টমি করে রসুলের পাকের রাগ উঠাই দিল। রসুলের পাক ঘোষণা দিলেন, এই মুহূর্তের মধ্যে কার কি জিজ্ঞাসা করা আছে জিজ্ঞাসা করো, খোদার কসম আমি সব বলে দেব। ওই সাহাবী বলে, এই সুযোগে আমি আমার বাবার নামটা জিজ্ঞাসা করি। এই সুযোগে মান আবি ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল আমার বাবার নাম কি? চিন্তা ছাড়া বাবা না ছাড়া। ফাকালা আবুকা হুযাফা, আমার নবী বলে দিলেন তোমার বাবার নাম হুযাফা। রাসূল পাকের অবস্থা দেখে ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিন্তিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়্যান ওয়া রাসূলা। আল্লাহুম্মা মাওলানা, আর জোরে আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা। ওই সাহাবীর নাম কি? ওই সাহাবার নাম হলো আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ওনার বাবার নাম সহ ওনার নাম আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন? বিরক্ত হলে কাজ চলবে না। আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা ওআইসি থেকে ঘোষণা দিতে চাই, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যতগুলো আকীদা, আমাদের এগুলো মুখের কথা নয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রত্যেকটা আকীদা লিপিবদ্ধ আছে। আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত ইমাম আহমদ রাজা ফাজলে বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমস্ত বিষয়ের উপর অকাট্য দলিল দ্বারা কিতাব লিখে গেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নি জামাতের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ, মাঠে ময়দান ইসলামী সম্মেলন বলে শুধু আলা হযরতের গালি দেবেন, কিন্তু আলা হযরতের গোলামদের সামনে এসে প্রমাণ করার সাহস কারো পারবে? কথা বলেন না, পারবে?
বুখারী শরীফ খুলেন, এখানে সবাই মুহাদ্দিসিন ইকরাম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে কোন একজন ছোট আলেম থাকলে আমি একজন আছি। মনে রাখবেন, বুখারী শরীফের মধ্যে দেখবেন ইমামউদ্দুনিয়া ফিল হাদিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলুল বুখারী, সবাই বলুন রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি বাপ বেঁধে বাবু বাদিল খালক, সৃষ্টির শুরু থেকে, কথা বলেন না, সৃষ্টির একদিন রাসূল পাক, সবাই বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মসজিদে ফজরের নামাজের পরে মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়ালেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমার রাসূল সৃষ্টির শুরু থেকে আলোচনা আরম্ভ করলেন। আমার নবী আলোচনা করতে করতে কতটুকু করলেন? হুজুর কিবলা মওজুদ আছেন, উলামা ইকরাম মওজুদ আছেন। হাত্তা দাখালা আহলুল জান্নাতি মানাজিলাহুম ওয়া আহলুন নারি মানাজিলাহুম, হাফিজাহু মান হাফিজা ওয়া নাসিয়াহু মান নাসিয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই হাদিস বর্ণনা দিচ্ছেন, রাসূল পাক একদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির শুরু থেকে আলোচনা আরম্ভ করলেন। আলোচনা করতে 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 জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত, জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু এক দাঁড়ানোতে আমার রাসূল বলে দিয়েছেন। ফারুক আজম আছে, আবার ওনার থেকে ওনার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরও রওয়ায়াত করছেন। আমার ভাইরা কি বলতেছিলেন? উনি বলতে চাচ্ছেন রাসূল পাকের এই আলোচনা হাফিজাহু মান হাফিজা, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যারা সংরক্ষণ করতে পেরেছেন সংরক্ষণ করেছেন, যারা ভুলে গেছেন তারা ভুলে গেছেন। রাসূল পাক কিন্তু সব কিছু বলে দিয়েছেন। আপনাদের কি বিশ্বাস আছে নাকি আমার রাসূল থেকে কোনো জিনিস গায়েব আছে? এখানে আমি আরেকটা চ্যাপ্টারে নিয়ে যাব অতি তাড়াতাড়ি। আজকে কিছু মৌলবীরা আলা হযরতকে গালি দিয়ে ওয়াজ করে, রাসূল পাককে হাজির নাজির বললে নাকি শিরিক হয়ে যায়। ওদের দাবি হলো হাজির নাজির নাকি একমাত্র আল্লাহ। কথা বলে না কেন? স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাসার অনেক ছাত্ররাও এই যুক্তির মধ্যে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলে। আমি সহজ ভাষায় বলে দেব, ওরা বলছে না হাজির নাজির তো এটা নবীর শান না, হাজির নাজির এটা আল্লাহর শান। নবীকে হাজির নাজির বললে নাকি শিরক হয়। আমি বন্ধুদেরকে বলবো, আপনারা সবাই জানেন আমার আল্লাহর জাতি নাম একটা, এটা হচ্ছে আল্লাহ। আমার আল্লাহর 99 গুণবাচক নাম আছে তো, আসমায়ে হোসেনা আছে তো, কয়টা? 99টা গুণবাচক নাম আছে। আমি হুজুরদের কাছে জিজ্ঞাসা করব, এই 99 নামের ভিতর হাজির নাজির কোন শব্দ আছে কি? দেখাতে বলেন তো। আপনারা তো বলবেন হুজুর আপনারা তো ইসলামী সম্মেলন নাম দিয়ে একমাত্র হাজির নাজির আল্লাহ বলেন। কই আল্লাহর 99 গুণবাচক নামের মধ্যে তো হাজির নাজির একটা শব্দও নাই। দেখাতে পারবে না? বলে না দেখাতে পারবে না। আমার শুধু হাদিসে পাক না, সাহাবায়ে কেরাম, কোন সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর জন্য হাজির নাজির ব্যবহার করেন নাই। কোন তাবেঈন, কোন তাবে তাবেঈন, কোন আইম্মায়ে মুজতাহিদিন পর্যন্ত আল্লাহর জন্য হাজির নাজির শব্দ ব্যবহার করেন নাই। এই যুগের কিছু হুজুররা বলছে না হাজির নাজির তো এটা আল্লাহর শান। আমার ভাইরা তো হুজুর হাজির নাজির শব্দটা আল্লাহর জন্য কে বের করলো? আমাদের কিছু তরিকতপন্থী সুফিয়াই কিরাম আল্লাহর জন্য হাজির নাজির ব্যবহার করেছেন। এ কিছু সুফিয়াই কিরাম আল্লাহর জন্য হাজির নাজির শব্দ ব্যবহার করার কারণে তৎকালীন যুগের অনেক উলামারা কুফরি ফতোয়া দিয়েছিল। সেটা এটা কুফর হবে কি না এটা নিরসনের জন্য এই ফতোয়া তলব করা হলো। তৎকালীন যুগের আমাদের হানিফি মাযহাবের বড় ফকিহ আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
এখানে উলামা ইকরাম সবাই মজুদ, আমার ভুল হলে ওরা ঠিক করে দেবেন। দররুল মুখতারের মধ্যে উনি ফতোয়া দিলেন, আল্লাহর জন্য যদি কেউ বলে আল্লাহর জন্য ইয়া হাজিরু ইয়া নাজিরু লাইসা বিকুফরিন, কোন সুফিয়া ইকরাম যদি আল্লাহকে হাজির নাজির বলে কুফরি হবে না। কেন হবে না? বলে এখানে হাজির নাজির শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়, এখানে হাজির নাজির শব্দের রূপকত্ব। বলে রূপকত্ব কি? বলে রূপকত্ব হলো ইলম। ইলম এই কথা বলো। এখানে একটা কোরআন শরীফ আয়াত আছেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, কাদ আহাতাল্লাহু বিকুল্লি শাইইন ইলমা। এটা কোরআন শরীফ না? কাদ আহাতাল্লাহু বিকুল্লি শাইইন ইলমা। মহান রব্বুল আলামিন সমস্ত সৃষ্টির অণু-পরমাণু সবকিছু আল্লাহ ইলমের মাধ্যমে বেষ্টন করে নিয়েছেন। কি মানে? আল্লাহর ইলমের বাইরে কিছুই নাই। ওয়ান আল্লাহ কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইইন ইলমা। আল্লাহ জ্ঞানের মাধ্যমে, ইলমের মাধ্যমে সৃষ্টির সবকিছু আল্লাহ ইহাতা করে নিয়েছেন। কি মানে? আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে কথা বলে না কেন? আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নাই। আল্লাহর জন্য যখন ইয়া হাজির ইয়া নাজির ব্যবহার করবে তখন বুঝতে হবে এটা মানায়ে মজাজ, এটা রূপকর্ত, মানায়ে হাকিকি নয়। জুড়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। উজুরিন বাইরে দে হাজির মাদল হাদারুন, হাদের আল হাদিরু দিদ্দুল গায়েব। কথা বলেন আল হাদিরু। ওয়া কমি মাদ্রাসার ছাত্র তোমারও তো ফন্না বেশি ভরা বলি হোক। হাদের শব্দটা আল হাদিরু দিদ্দুল গায়েব। হাজির হলো গায়েবের জিদ। তো আল্লাহকে যদি হাজির মানা হয় তার জন্য একটা গায়েব সাইড মানতে হবে। কথা বলেন না কেন? নাজের বলা হয়, এই আমার দিকে তাকান, এই চক্ষু আছে তো, চোখের ভিতরে একটা ছোট কি আছে? কথা বলেন না। এটা বলা হয় চোখের, আমরা রাজা বলি, ফুতুলির মধ্যে একটা ছোট আছে না, রাজা বলি। এটার নাম নজর। এটার নাম কি? সাই মুহাদ্দিসুল ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু, আল্লাহ অনেক মানুষকে কিয়ামতের ময়দানে দেখবে না। তো নজর মানে এখানে অর্থ কি সাহস হয়? নজর মানলে চক্ষু মানতে হবে, বড়ি মানতে হবে, চক্ষু মানতে হবে। পৃথিবীর মধ্যে বাতিল ফেরকা একটা ফেরকা আছে, যার নাম ফেরকায়ে মুজাসসামা, যারা রাসূল পাকের জন্য বড়ি মানে। কথা বলে না কেন? রাসূল পাকের জন্য কি মানে? বড়ি মানে আল্লাহর জন্য। আল্লাহর জন্য কি মানে? ইন্না মাথাকার মানুষ ইয়া ফিসাউ একদম ফিরুজুর লিখছে দে আল্লাহর নাকি জওয়ান সুরতে দেখি, সে নাকি আল্লাহকে যুবক সুরতে দেখছে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না। আমি আপনাদেরকে একটু কষ্ট হচ্ছে আপনাদেরকে, আসলে আলোচনাটা কিন্তু কঠিন। এবার আমি প্রশ্ন করি, আমার ভাইরা, আমরা রসুলের জন্যে যে হাজির নাজির ব্যবহার করি তার একটা সাইড হলো আল্লাহ আমার নবীকে যতগুলো জ্ঞান দিয়েছেন, এলম দিয়েছেন, আল্লাহর সৃষ্টি জগতে আমার নবীর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নাই। আমি আগে বলছিলাম আমার নবীর সৃষ্টির শুরু থেকে আলোচনা শুরু। আমার নবী হাত্তা দাখালা আহালুল জান্নাতি মানাজিলাহুম ওয়া আহালুন নারি মানাজিলাহুম, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করা, জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত আল্লাহর নবী সব কিছু বলে দিয়েছেন। ঠিক কিনা? আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন? এবার এখান থেকে আপনাদেরকে আরেক দিকে নিয়ে যাব। ক্বালা রাসূলুল্লাহি, সবাই পড়ুন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হায়াতি খায়রুল লাকুম তাসআলুনি উহাদ্দিসু লাকুম ওয়া মামাতি খায়রুল লাকুম
তুরাদু আলাইয়া আমালুকুম ফামা রাআইতু খায়রান ফাহামিদুল্লাহ আলাই ওয়া মা রাআইতু গায়রাহু ফাস্তাগফারতুল্লাহ লাকুম। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন? একজনও তো যাচ্ছেন না। রাত গভীর হয়েছে না? যাবেন না? শুনবেন? শুধু শুনলে হবে না, ওই সমস্ত উল্টো সিধা কথা যারা বলে তাদের সাথে মুনাজারা করতে হবে। পারবেন? কারা কারা পারবেন মুনাজারা করতে? সবাই পারবে ইনশাআল্লাহ, সবাই। আমি নবীজির পাগল, আমি আর জুড়ে, আমি নবীজির মদিনার দোলে বালে মোর, মদিনার দোলে বালে মোর নয়নের কাজল। আমি নবী, আমার জিকির নবী নবী, দুই চোখে মদিনার ছবি। বলেন আমার জিকির, দুই চোখে। আরে আমার রসুল না? এতদিন বলছেন যে আমার রসুল হাজের নাজের না। আজকে এমন একটা কথা বলবো, আমার রসুল পাকের গোলামাদের শান কত দেখেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন যে আমি আমার চক্ষু থেকে, আমার চোখের দৃষ্টি থেকে এক চুল পরিমাণ, এক চোখের ফলক মারতে যতক্ষণ সময়, চক্ষু ফলক মারতে যতক্ষণ সময়, এতক্ষণ সময়ের জন্য আমার দৃষ্টি থেকে আমার রাসূল অদৃশ্য হয়ে যায়, আমি নিজেকে মুসলমান মনে করি না। এমন বান্দা আছে তো? দোয়া করেন না, উঠা দো পর্দা দিখা দো চেহারা, উঠা দো পর্দা দিখা দো চেহারা, কে নূরি বারি হিজাব মে হ্যায়। সবাই সবাই সবাই, উঠা দো পর্দা দিখা के नूरी बारी हिजाब में, ज़माना तारीख हो रहा है, ज़माना तारीख हो रहा है, के मेरी कब से निकाब में है, उठा दो पर्दा दिखा। এখন তো আমার বয়স বেশি হচ্ছে না, याद में जिसकी नहीं, याद में जिसकी नहीं, होश तना जा हमको फिर दिखा देव रुखाई, फिर दिखा देव रुखाई, मेहर फिरोजा हमको याद में जिसकी नहीं, अल्लाहुम्मा हाय हाय मुहम्मद वाला। আপনাদের বিরক্ত হচ্ছে, আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন, এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার আলা হযরত কি বলেন, সময় তো নাই, সময় তো রাত গভীর। मेरे हर जख्म जिगर से निकलती है सदा,
जिसकी नहीं स्वरात কি দেখতে চান নাকি? দেখতে চান? আমার ভাই, আমার পূর্বক্ষণে মুআজ্জিজ মেহমান বলেছিলেন, আমার নবীর প্রেমিকদের মধ্যে এমন এমন প্রেমিক আছে ওরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন, আল্লাহ যদি তুমি একটিবার তোমার মাহবুব নবীর নূরানি আমাকে দেখাও, নূরানি জান আমাকে দেখাও, আমার জান মাল টাকা পয়সা ধন দৌলত ছেলে স্ত্রী পুত্র সব প্রমাণ করে দেব। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, আপনারা বলে তুমি নাম নিতে পারবেন না, নাম বুঝবেন না, কয়দিন করা হোক, 3 দিন করা হোক, এক প্রস্তাব। দ্বিতীয় নম্বর প্রস্তাব, বিজয় মেলার মধ্যে কি কি কাজ করা হয় এটা সরকারিভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আমি এই কথাগুলো কি জন্য বললাম, আমার কাছে তথ্য আছে বাংলাদেশের এমন এমন জায়গায় এমন এমন বিজয় মেলা হয়েছে একেবারে মেয়েরা নেগেট হয়ে নাচতে নাচতে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। পত্রিকা আসছে ছোটরিয়া বিজয় মেলার মঞ্চ বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছে। অনেক বিজয় মেলার মধ্যে গাছারা সরবরাহ হয়েছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, বিজয় মেলা কি করা হবে, বিজয় মেলা কিভাবে করবে, 1 নম্বর প্রস্তাব 3 দিন করা হবে। দ্বিতীয় নম্বর প্রস্তাব হলো বিজয় মেলার মধ্যে কি কি করবে সরকার একটা নির্ধারণ করে দিবে। তবে আমার একটা পরামর্শ থাকবে, ওয়াইসি সরকারের পক্ষ থেকে এই বাংলার বিজয় জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বিজয়, কথা বলেন না কেন? জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বিজয়। লক্ষ লক্ষ বাংলার ছেলেরা নিজের শরীরের তাজা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করে কবরস্থানে চলে গেছে। আমাদের উচিত কি ছিল না এক খতম কোরআন পড়ায়? আমাদের কি উচিত ছিল না এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করা, বুখারী খতম পড়া, মিলাদ শরীফ পড়া, তাদের রূহের মধ্যে সওয়াব প্রেরণ করা? এটাকে আমাদের উচিত ছিল না? করা হচ্ছে তার বিপরীত এমন কর্ম যে কর্মের দ্বারা তাদের কবরের মধ্যে আযাব হচ্ছে। আমি কি গালি দিলাম? কথা বলেন না কেন? অনেক সময় বিজয় মেলার মঞ্চ থেকে আপনারা যে মাইক ছেড়ে দিয়েছেন, 5 ওয়াক্ত নামাজের আযান কোথায় যাচ্ছে? অনেক মুসল্লিরা আমার কাছে রিপোর্ট করেছে, হুজুর আপনি ময়দানে আছেন, আপনি একটু কিছু বলেন না, এদের আওয়াজের জন্য আমরা মসজিদে নামাজ পড়তে পারছি না। আমি আজকের মাহফিল থেকে সরকারের কাছে খরজুর সাথে আমার ভাইদেরকে অনুরোধ জানাবো, 1 নম্বর বিজয় মেলা কয়দিন করা হোক, এটা পরামর্শ দিচ্ছি। দ্বিতীয় নম্বর, বিজয় মেলা কোন পদ্ধতিতে করবে তার একটা নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হোক। আজকাল যে আমার পত্রিকা একটা জিনিস দেখলাম, একজন জেলা প্রশাসক, আমি নাম বলছি না, বাংলাদেশের একজন জেলা প্রশাসক, ওনার কাছে এলাকার মানুষ দরখাস্ত দিয়েছে, জেলা প্রশাসক সাহেব বিজয় মেলার নামে এখানে এগুলো কি হচ্ছে, যে উলঙ্গ নাচানাচি হচ্ছে, আমাদের দেশের যুবক যুবতীদের যৌবনতা ধ্বংস হবে, আপনি পদক্ষেপ নেন না। উনি জেলা প্রশাসক, তাদের থেকে টাকা খেয়ে উনি জবাব দিয়েছেন যে মেয়েরা যদি নেগেট ভাবে নাচানাচি করে, এখানে তো আমি দোষের কিছু দেখতেছি না। আমার লজ্জা হচ্ছে, দুঃখ করে আমি কথাগুলো বলছি। কেন গত বছর এই আউটার স্টেডিয়ামে আমার ভাইয়েরা যে বিজয় মেলার মঞ্চ করেছিল, আমাদের রাসবিয়া নুরিয়া ইসলামী সংস্কৃতি ফোরামের ছেলেদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল, ওরা এত সুন্দর নাচ পরিবেশন করছেন, দর্শক কানায় কানায় ভর্তি ছিল, দর্শকরা চেয়েছিল আরো নাচ রসুল হোক, আরো নাচ রসুল হোক, আরো নাচ রসুল হোক।
আগামীতে বিজয় মেলার মঞ্চ যেন কোরআনে পাকের তেলাওয়াত এবং নাতে রাসূল দ্বারা বিজয় মেলার মঞ্চ ভরপুর করা হোক। এটা আপনারা চান কি চান? হাত উঠে বলেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদু ওয়া আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি। আরেকটা কথা বলবো, সবাই তো বলেন আমি নবীর প্রেমে সব ছাড়বো, পারবেন তো? আপনি যৌতুক ছাড়া বিয়ে করতে পারবেন? কারা কারা যৌতুক ছাড়া বিয়ে করতে পারবেন? দেখি নবীর প্রেমের যৌতুক কে কে ছাড়তে পারবে? সবাই ছাড়তে পারবেন তো? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাহ সম্মেলন সংস্থা। আগামী মার্চের 3 তারিখ এই লাইলদিঘির মাঠে আমার আঞ্জুমানে রাজবিয়া নুরিয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে যৌতুক বিরোধী সমাবেশ হবে এবং র্যালি বের করা হবে এবং বাদে মাগরিব থেকে তাফসীর কোরআন মাহফিল হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা কি সবাই আসবেন তো? সবাই আসবেন। আরো অনেক কথা, আজকে মঞ্চে এতগুলো কথা আমি বলতে পারবো না, বাকি আলোচনা সেদিন হবে। এই ওয়াইসি সম্মেলনকে আপনারা টাকা পয়সা আর্থিক শারীরিক সর্বাঙ্গীন সাহায্য দেওয়ার কারণে আমাদের আহলে সুন্নাহ সম্মেলন সংস্থার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী তো আপনাদেরকে সাহায্য পাবো। আসুন ইয়া নবী লাইকা সালাওয়াত হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইকা ওয়া সাল্লামা কা আরশকা রওশন সিতারা ফরশেওয়া লোকা সহারা আমেনা बिका दुलारा हकता लाका प्यारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह जलवे खैरिल बशर हो उनका दर और मेरा सर हो इस जहां से जब सफर हो सबसे गुंबद पर नजर हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमअ बज़ में हिदायत जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमअ बज़ में हिदायत पहला गौस आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा गौस आज़म इमाम
मुतका वन्नो का जलवाए शान कुदरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमअ बज़्म में हिदायत पहला ख्वाजाए ख्वाजगा राजाए हिंदुस्ता मेरे ख्वाजा की अज़मत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमअ बज़्म में हिदायत पहला कामिलान तरीक़त पे कामिल दुरूद हामिलान शरीयत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमअ बज़्म में हिदायत पहला या इलाही सदक़ाए ज़ुल्फ़ रसूल ये सलामी आजिज़ाना हो कबूल मदीने की चाँद हज़ारों सलाम मदीने की चाँद लाखों सलाम मदीने की चाँद करोड़ों सलाम मदीने की चाँद बेहद सलाम আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা একটু বসুন। বড় বড় যত ইজতেমা হয়, মাহফিল হয়, সমাবেশ হয়, সকলে আখেরি মুনাজাত করে যায়, কিন্তু আপনারা এতক্ষণ থাকতে পারেন আর আখেরি মুনাজাতের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না। এই নামাজ হবে, আখেরি মুনাজাত হবে, এত বিশাল সম্মেলনে আমরা আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আবার আগামী বছর সমবেত হব। তা আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখছি, আপনারা আর 5 মিনিট বসুন। সম্মানিত উপস্থিতি, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থার পক্ষ থেকে আপামর সুন্নি জনতার শুকরিয়া আদায় করছি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সকলের শুকরিয়া আদায় করছি যারা আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমরা এই সম্মেলনের একটি স্মারক স্মরণিকা বের করি অনেক ভর্তুকি দিয়ে। আপনারা যদি না নেন তো এটা আমরা ছাপাবো কেন? আপনাদের কাছে অনুরোধ, প্রত্যেকে একটা একটা স্মরণিকা নিয়ে যাবেন। এখানে আমাদের গত বছরের সম্মেলনের যাবতীয় হিসাব নিকাশ চুলচেরাভাবে আসে। দ্বিতীয় কথা হলো, আগামীকাল পর্যটন নগর কক্সবাজারে পাবলিক হল ময়দানে বিশাল আন্তর্জাতিক সুন্নি সম্মেলন, আমাদের বিদেশি মেহমানবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন এবং শেরে মিল্লাত শাহিন শাহে খেতাবত হজরতে আল্লামা নাইমি সাহেব কেবলা উপস্থিত থাকবেন, আল্লামা নুরি সাহেব সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাশায়িখ উলামা ইকরাম তকরীর রাখবেন। যারা পরিকল্পনা করে গ্রহণ করেছেন কক্সবাজার বেড়াবেন, সেই বেড়ানিটা কালকে করে ফেলেন, যাতে বেড়ানি হয়, আপনার ভ্রমণও হয়, ওয়াজের মাহফিলে শিরকতও হয়। লালদিঘির ময়দানে আগামী 22 জানুয়ারি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, আপনাদের দাওয়াত রইল। আগামী 14 জানুয়ারি থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত দাওয়াত ইসলামীর ইজতেমা হবে জমিয়তুল ফালাহ, সেখানে আপনাদের দাওয়াত রইল। সম্মানিত হাজরিন, আমরা আপনাদের সকলের জন্য বসার ব্যবস্থা করতে পারি নাই, তোর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা একটি মাত্র আবেদন রাখছি যে এই আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা, এই সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, আমাদের মাঠ পর্যায়ের উলামা মাশায়েখ, আজকে দেখেন এই বৃদ্ধ বয়সে কালকেও আসছেন, আজকেও আসছেন। আমাদের শেরে মিল্লাত হুজুর নিচে বসতে পারেন না, কিন্তু দেখেন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছেন। আল্লাহ ওনাদের হায়াতে বরকত দান করুক, ওনাদের সেহাতে বরকত দান করুক। আমাদের কাছে অনেকে দোয়া চেয়েছেন। সুবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ গজালি জামা উস্তাদুল আলম আল্লামা মুসলিউদ্দিন সাহেব কেবলা বেশি অসুস্থ, দোয়া করবেন। নানুপুর গৌসিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার
মুহাদ্দিস সাহেব কেবলা আমার ওস্তাদ হজরতে আল্লামা নুরুদ্দিন সাহেব ক্লিনিকের মধ্যে হাজি কমরু সহ অনেক ভাইরা দোয়া চেয়েছেন। আমি রাজভী সাহেব হুজুর কেবলার খেদমতে আরজ রাখবো, উনি যেন সকলের জন্য দোয়া করেন এবং আপনাদের এই সহযোগিতা চাই। আমরা যতদিন আল্লাহ আমাদের দেহের মধ্যে প্রাণ রাখে, আহলে সুন্নতের জন্য আমরা নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দেব। এখন সংক্ষিপ্ত শুকরিয়া বক্তব্য রাখবেন শেরে মিল্লাত, যার অবদানের কথা আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। যিনি বলেছেন, আমি কোনো সংস্থার জন্য কোনো ব্যক্তির কাছে আমার জীবনে যাই নাই, কিন্তু আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থার জন্য মানুষের দরজায় দরজায় গিয়েছেন। হুজুর কেবলা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন। এরপর আমাদের আজকের এই 2 দিনের সভাপতি, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থার সম্মানিত সভাপতি শাইখুল হাদিস হযরত আল্লামা সুলাইমান আনসারী সাহেব সংক্ষিপ্ত সমাপনী বক্তব্য রাখবেন। এরপর মুনাজাত পরিচালনা করবেন হুজুর আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুফতি ইদ্রিস রাজাভী দামাত বরকাতুল আলিয়া। সম্মেলন সংস্থা এবং উপস্থিতির শুকরিয়া আদায় করতেছি। আজ আপনারা কোনখানে আছেন আপনারা জানেন না, আপনার কার সাথে আছেন জানেন না। কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমরা বলতে পারি, আজ আপনারা লাল দিঘির ময়দানে নয়, জঙ্গে বদরের ময়দানে রসুল করিমের সাথে আছেন আপনারা, সাহাবায়ে কিরামের সাথে আছেন আপনারা, আসহাবে বদরের সাথে আছেন আপনারা, খোলাফায়ে রাশেদার সাথে, গৌসুল আজম দস্তগীরের সাথে, গরিবে নওয়াজের সাথে, সাইন্সে আদালতের সাথে বসে আছেন। জিবরিল, মিকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল তথা লক্ষ লক্ষ নূরানি ফেরেশতাদের সাথে বসে আছেন। আলহাজ গ্রামী, আপনারা ইনশাআল্লাহ আজিজ আজ এত কিছুর পরেও আজ আমাদের এই কনফারেন্স এত বেশি কামিয়াব হয়েছে, তার একমাত্র কারণ এই কনফারেন্সের পিছনে একমাত্র সাহায্য করতেছেন আমাদের জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাজেই এখন আর তকরির নাই, সবার শুকরিয়া আদায় করতেছি। আপনারা একটি আমি কথা বলবো, এই সম্মেলন সংস্থার কনফারেন্সকে আপনারা টিকিয়ে রাখতে চান কিনা? 2 হাত উঠে বলেন। তাহলে আগামীতে এই বছর যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম এসেছেন, ইনশাআল্লাহ আজিজ লন্ডন থেকে, ইন্ডিয়া থেকে আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, আল্লাহ এবং রসুলের মহব্বত যদি কুরবানি দেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আজিজ আগামী বছর পৃথিবীর বাসা বাসা বিখ্যাত সুন্নি আলেমকে দাওয়াত করা হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। ইনশাআল্লাহ আজিজ আপনারা সহযোগিতা রাখবেন এবং এখলাস এবং মহব্বত সহকারে আমাদের এই কনফারেন্সের যখন সময় আসবে, আপনাদের কাছে যখন আমাদের ভাইয়েরা আহ্বান করবেন, আর্থিক কায়িক যে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করার আশ্বাস রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই অনুষ্ঠানের সুন্নি সম্মেলনের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত বেরাদারান দিন মিল্লাত রহিমানি রহমকুল্লাহ তাআলা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে অশেষ অবরন্ত শুকর, যিনি আমাদেরকে আপনাদেরকে এ আজিমুসান 3 দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নি সম্মেলন সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার তৌফিক দিয়েছেন। আপনারা আমাদেরকে উপস্থিত হয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়ে, টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন এবং প্রাণবন্ত করেছেন এই সম্মেলনকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনারা প্রত্যেকের মহব্বত, আন্তরিকতা, খুলুসিয়ত কবুলার মঞ্জুর করুন। প্রত্যেকের সহযোগিতা আছে যারা সুন্নি জনতা, এখানে উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ আযম, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক এবং সরকারি প্রশাসন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ পুলিশ বাহিনী সহ যারা যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য দিয়েছেন,
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রত্যেকের মহব্বত কবুলার মঞ্জুর করুন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনারা উপযুক্ত লায়েক ফায়েক বক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনারা শ্রবণ করেছেন। যারা আমাদের এখানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দিয়েছেন এবং শরিক হয়েছেন, এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে আপনারা বসেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফয়েজ ও বরকত আপনাদেরকে নসিব করুন। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আমি কোনো মোকদ্দমা ভূমিকাও দিই নেই। এখানে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ। ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আমি উদ্বোধনী বক্তব্য প্রথম দিন দিয়েছিলাম। বক্তব্য হয়েছে আগামী রবিউল আব্বাল 9 রবিউল আব্বাল রাজধানী ঢাকায়, 12 রবিউল আব্বাল চট্টগ্রাম বারলিয়ার জমিনে ঐতিহাসিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে দলে দলে গাড়ির বহর নিয়ে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালতের স্লোগান দিয়ে হামদ নাতের মাধ্যমে সবাই যোগদান করবেন, এই দাওয়াত আপনাদের প্রতি। দ্বিতীয় রবিউল আব্বাল মাসে প্রত্যেক জেলায় জেলায়, প্রত্যেক থানায় থানায়, প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলায়, প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় 12 রবিউল আব্বালের পূর্বে আপনারা জশ্নে জুলুসের আয়োজন করবেন এবং গোটা মাস রবিউল আব্বালের গোটা মাস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাহফিল শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে কায়েম করবেন। এই আহ্বান জানিয়ে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক সুন্নি সম্মেলন এখানে সমাপ্ত হয়েছে। সকলের প্রতি ধন্যবাদ। এখন হুজুর আল্লামা মুফতি ইদ্রিস রাজবি সাহেব মাদ্দাজিলুল আলী দোয়া করবেন। সাথে সাথে আমরা উদ্বোধনী বক্তব্যই বলেছিলাম, আমাদের উলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আমাদের কোনো কর্মী, আমাদের কোনো নেতা কেউ মাঠে ময়দানে একে অপরের প্রতি কাদা ছুটাছুটি করবেন না। 2 নম্বর, আমাদের মধ্যে যদি কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়, আমরা সবাই ফেরেশতা নই, নবী নই, আমরা নিষ্পাপ নই, আমরা মাসুম নই। ইনশাআল্লাহ আমরা আপন আপন ঘরে বসে, আমরা দেওয়ালের ভিতরে বসে, আমাদের মুরব্বীরা এখনো আছেন, ঠিক কিনা? আল্লামা মুফতি সাহেব হুজুর আছেন, শাইখুল হাদিস, হাজার হাজার আমাদের উস্তাদ আল্লামা নঈম সাহেব হুজুর, প্রিন্সিপাল মুনাওয়ার সাহেব, অনেক মাশাইখির উলামায়ে কেরাম আছেন। ওনাদেরকে সাথে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমাদের ভুল বুঝাবুঝি নিরসন হয়ে যাবে। এগুলা মাঠে ময়দানে বলার, লিখনির মাধ্যমে প্রচার করাটা এটা মুনাফিকির চেয়ে কম নয়। এদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, ঐক্য। শেরে মিল্লাত হুজুর গতকাল বলেছিলেন, খবরদার, আমাদের জিহাদ হলো বাতিলের বিরুদ্ধে, বিয়াদবের বিরুদ্ধে, মুনাফিকের বিরুদ্ধে। আমরা সবাই পেয়ারা নবীর গোলাম, আমরা গোলামানে মুস্তফা, আমরা সবাই গোলামানে। এই কথাটুকু লক্ষ্য রাখবেন। এখন মুনাজাত হবে, মুনাজাতের পর আজান হবে। এশারের নামাজ আপনারা যারা আদায় করেন নাই, জমাতে এশারের নামাজ হবে। আপনাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى الله يا رحمن الرحيم। আল্লাহ 3 দিন ব্যাপী এই মাহফিলের যারা আয়োজন যেভাবে সহযোগিতা করছেন, আর্থিক কাহিক বিভিন্ন রূপে যেভাবে কামিয়াব খুশি, তাদের ফক্কালে কবুল করে না আল্লাহ। আর এই মাহফিলকে আল্লাহ সারা বছর আল্লাহ জাগিয়ে রাখতে মতো সমস্যা তৌফিক দান করো আল্লাহ। আল্লাহ এই মাহফিলের উসিলায় যত যেইভাবে যে আশা সমাজ সকলের আশা আল্লাহ পূর্ণ করে দাও, আপদ বিপদ মুক্ত করে দাও, বলা বুঝতে ফার করে দাও আল্লাহ। এই সোবানিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল মুসলিম সাহাবের আল্লাহ সুস্থতা দান করো, আরোগ্য দান করে দাও। একজন হাসানাতুল ইবনাথ, তাকে আল্লাহ সুস্থ দান করো। এইভাবে যারা যেটুকু রুগী আছে তাকে সুস্থ দান করো আল্লাহ। সমস্ত লোকের আল্লাহ দয়া মেহরবানি করো আল্লাহ। এই মাহফিল কবুল করো আল্লাহ। রব্বানা মাওলানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিহি ইয়া আরহামার রাহিমিন। নামাজটা পড়েন, নামাজটা